गुरु गरीब नवाज मुजस्समा आपे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं कौम के उस महान योधे की याद दे विच समर्पित इस समागम दे विच जुड़े बैठे हाँ, जिन्हां किसी बुलारे के बोल जिहड़े ने वो संपूर्णता के नाल इंसाफ नहीं कर सकते। उन्हां दे जीवन दे इन्ने ज़्यादा पक्ष, उन्हां दी शख्सियत, कहनी और कथनी की सुमेलता, गुरु के हुक्म दे विच रहना और जिस तरह के नाल उन्होंने एक विलक्षण इतिहास को सिरजिया, मैनूं इंज लगता है कि उन्होंने जीवन नूं, उन्होंने जीवन चरित्र नूं बयान करना बहुत औखा है। पर फिर भी जदों असीं हिस्टीरियोग्राफी की गल करते हैं, इतिहास की गल करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1926 ਦੇ ਕਰੀਬ एक फटीशियस एक नावल सी जिस दे विच उन्हां दे जीवन नूं आधार बनाया गया। पर अजीब गल ये है, ये दो पक्ष बड़े समझण वाले ने कि बाबा दीप सिंह होना दे जीवन दे बारे जिहड़े कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय के समकाली स्रोत ने जां उन्हां तो बाद दे 100 साल दे विच लिखे गए स्रोत ने, वो चाहे गुरबिलास पातशाही 10वीं बाबा सुखा सिंह वाला, चाहे गुरबिलास पातशाही 10वीं कोयर सिंह वाला, बंसावली नामे की गल कर लीए, जब कवि सैनापत के लिखे श्री गुरु शोभा ग्रंथ की गल कर लीए, उन्हां विच बहुत ज़्यादा कोई विस्तारित जिक्र नहीं मिलता। पर एक पक्ष होर विलक्षण है कि उस तो बाद दे विच जिन्नी भी इतिहासकारी हुई है, जेकर सब तो वध काव्य रचना लिखी गई है तो बाबा दीप सिंह जी के उपर लिखी गई है। मेरे ख्याल दे नाल पंजाब का कोई कवि ऐसा नहीं होया जिसने वीर रस दीआं कवितावां दे विच उन्हां नूं समर्पित कविता ना रची होवे जां उन्हां दा जिक्र ना कीता होवे। इस तो अगली गल कि कई बार इंज हुंदा है कि असी समझते हैं कि समकाली स्रोतां दे विच जिक्र नहीं है तो शायद शख्सियत का कद छोटा है। इसका भी कोई ये भाव नहीं हुंदा। गुरु नानक सच्चे पातशाह के समय राय बुलार जी का जिक्र भाई गुरदास दीआं वारां दे विच नहीं हैगा। गल ये हुंदी है कि किहड़े समय केस घटनाक्रम दे विच किहड़ी शख्सियत ने इतिहास के किहड़े पक्ष नूं इतिहास दे विच उजागर कीता है। गल ये महान हुंदी है। बाबा दीप सिंह के परिवारक पिछोकड़ की गल करिए तो इन्हां दे परिवार दीआं जिहड़ियां पंडा वहीआं ने, वो किरपा राम प्रभाकर हरद्वार दे विच पंडित है, जिहड़ा माझे दे इस इलाके दीआं पंडा वहीआं जिहड़ियां वो लिखिया करदा सी। हुण उसके परिवार दे विचों उसका बेटा और उसका पोतरा है। इन्हां पंडा वहीआं दे आधार दे उपर जिहड़ी बाबा दीप सिंह हुणां दी बंसावली जां जिहड़ा फैमिली ट्री बनदा है, वो जिन्नी क सानूं इतिहास की जानकारी मिली है हुण तक, उहदे मुताबिक सब तो पहला डल्ला जी का बेटा दुलची, दुलची का बेटा करम सिंह का बेटा भगत सिंह, ते भगत सिंह का बेटा अगों 5 पुत्र ने, अमर सिंह, वजीर सिंह, अमीर सिंह, हरी सिंह
ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲਈ, ਜਿਉਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 4 ਬੀੜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਜ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾਪਤ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ, ਗੁਣੀਜਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜਾਂ 12 ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-12। ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਇੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੰਜਨਾਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਹੈ, 105 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਨੰਬਰ ਤੱਕ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੋਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਲਾ ਮਕਾਮ ਪਾਬੋਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 500 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 55 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਫ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਲਮ ਦਾ ਧਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1726, 1733 ਤੇ 1748 ਇਹਨਾਂ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਔਖੀ। ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਚੇ, ਖੇਲ ਬਾਜੀ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਰ ਪਾਏ। ਨਵਸਾਤ 9 ਤੇ 7 16, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ। ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 16 ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੌਪੜ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਛਪਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਨ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਘਾਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਵਿਤਾ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਹਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਆ ਮਰੇ ਪਤੀ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਮਾਸ ਮਿਲੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਚੰਦਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਕ ਕੌਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਹਰ ਪਾਵਕ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਹਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਮਰੇ ਪਤੀ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ, ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਜਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ ਰਚਨ ਕੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਹੂਵਿੰਡ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਭਿੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਭਾਈ ਅੱਲੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਰਨਸਟ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 1,20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। $1,20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਠ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਬਖਤ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਦਸੰਧਾ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਪੁਰੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਲ, ਤੇ ਤਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਦੋਂ ਤਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟੀਵਿੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੇਵਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਤਜੇ ਸੁਪੰਥ ਕੁਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਸੋ ਸੋਚਨ ਕੇ ਹੇਤ ਬਸਾਲੇ।
चिंता तां उन्हां दी करीदी है जिहड़ी मार्ग नूं छड्ड के कुमार्ग ते तुर पैण, ते जिहड़े मार्ग तो छड्ड के समार्ग ते हो जाण, जिहड़े शहादतां प्राप्त कर जाण, उन्हां दे बारे तां सोचीदा नहीं है। फिर किन्नां दी झोली च पा दित्ते, किन्नां लई शहादतां होईयां। ते मेरे गुरदेव पातशाह ने उस वेले जिहड़ा खालसा खंडे बाटे दी पाहु लैके तैयार बर तैयार बैठा सी, उस समय मेरे गुरदेव पातशाह ने कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या भया जीवत कई हजार। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवंडी साबो विखे शस्त्र विद्या ते शास्त्र अध्ययन, हथियारां दी सिखलाई ते विद्यक पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਪ ਦੱਖਣ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਰਟਨ ਕੀ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਹੂਬਹੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ ਆਵਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸਵੈ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਮਾਰ ਤੁਕੇ ਕਰ ਖੁਆਰ ਵਜ਼ੀਦੇ, ਦਿਹੋ ਉਜਾੜ ਲਟਿਹੋ ਸਰਹੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੇਸ, ਜੇਕਰ ਬੇਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਸ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਬੇਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਨੇ 1733 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋਈਆਂ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੰਬਲ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਮੇਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 1726 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ।
सरदार कपूर सिंह तक ये खबर पहुंची कि सेठ प्रताप मल इन्ना खजाना लैके दिल्ली में जा रहा। बसौली तो उसने पंजाब के अंदर दाखिल होना सी। जदों इधरले पासों दाखिल होया तो हरगोबिंदपुर श्री हरगोबिंदपुर साहब इनू उस वेले रियाड़की का इलाका कहा जाता सी। अज भी साडे कई पुराने बजुर्ग रियाड़की का इलाका उसको कहते हैं। उस इलाके दे विच सरदार कपूर सिंह हुणां ने अपने साथियों के नाल इहदे काफले नूं कह सकते हो घेर लिया। जदों काफला घेर लिया गया तो ये जिहड़े गडवान सी जिन्हां गड्डियां दे उपर समान लद्या होया सी वो अपने गड्डे जिहड़े सी वो छड्ड के भज गए। जिहड़ा इस काफले का मालिक सी प्रताप चंद वो भी किसी के घर जाके लुक गया। ਸਿੰਘਾਂ ने समान इकट्ठा किया, सरदार कपूर सिंह के अगे जाके रख दिता। लोईयां सी चादरां सी जिन्ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जत्थे सी सरदार कपूर सिंह ने बराबर की वंड कर दी कि सारे आपस दे विच बराबर की वंड कर लो। एक गडवान जिहड़ा सी गाड़ी जिहड़ा सी गड्ढा लैके जा रहा सी ਸਿੰਘਾਂ दे हत्थ आ गया तो उसनूं सरदार कपूर सिंह पुछते ने कहंदे कि इस काफले का मालिक कौन है? कहंदा सेठ प्रताप चंद। कहंदा वो कित्थे है? कहंदा जी वो तो तुहाडे तो डरदा किसी घर दे विच लुकिया। कहंदा तैनूं शनाखत है, पछाण है? असीं सिंह नाल भेजदे हां, उहनूं कढ के मेरे सामने लै के आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ भेजिया गया ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸੀ? ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैं दस नहीं सकता ये किन्ने दा सी। ये सारा समान लैके दिल्ली जाना सी, फिर बादशाह दे वजीरां ने इहदा मुल तय करना सी ते बाद दे विच उहदा मुल तय करके मैनूं बाद दे विच इहदे पैसे देने सी। सरदार कपूर सिंह कहंदे इहदा मतलब ये खजाना अजे तेरा सी, अजे हुकूमत दा नहीं सी? कहंदा हाँ जी अजे ये मेरा सी, दिल्ली जाके हुकूमत दा होना सी जदों मैनूं पैसे मिल जाते, अजे मेरे अपने पैसे लगे हुए सी। सरदार कपूर सिंह ने उस वेले जथे दे सिंह इकट्ठे कीते। कहंदे जेड़े जेड़े सिंह दे कोल जेड़ा भी समान है इत्थे ढेरी कर दिओ। सारा समान ढेरी कर दिता। सेठ प्रताप चंद ने अपना समान वेख्या, एक चादर भी घट नहीं सी। सरदार कपूर सिंह ने कहा नहीं सरबत खालसे का फैसला सी, सरकारी खजाना लुटना, ये निजी बंदा साडे कोल तंग हो चलिया सी। ये साडे सरबत खालसे का हुक्म सी, सरकारी खजाना लुटना है ते जेड़ा असीं लुटिया है ये अजे सरकारी बनिया ही नहीं सी, इस करके ये सारा इसका वापस कर दिता जाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने ने एक गल लिखी है कि सेठ प्रताप चंद हैरान सी। असीं अपना अज का किरदार वेखीए तो उस समय ਸਿੰਘਾਂ का किरदार वेखीए। कहता कि सेठ प्रताप चंद हैरान सी कि जदों जत्थियां नूं कहा गया कि अपना समान ढेरी कर दो, एक चादर भी घट नहीं निकली। ਉਹਦੇ समान ਦੀਆਂ गंढां बन के ਉਹਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ इखलाक, सिखा का गुरमते के प्रति पाबंद होने का जोड़ा पैरामीटर है, जोड़ा मापदंड है, वो कितना उच्चा सी। उस तो बाद जो जकरिया खान को यह पता लग गया कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ मुखबर सौदे जा रहे हैं, खजाने लुटे जा रहे हैं, उसने नवाबी की पेशकश की। 1733 अप्रैल के नवाबी दे के जंबर पिंड के वसनीक भाई शबेग सिंह जिन्होंने उन्होंने बेटे समेत चखड़ी के उपर चढ़ के शहीद किया गया सी, सरदार शबेग सिंह को भेजा गया। सरदार शबेग सिंह का पिंड जंबर है पाकिस्तान के विच। इन्हां दा वडेरा राय भागू होया जिहड़ा तीजे पातशाह के समय सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी, भाव कि तीसरे पातशाह के समय तो यह परिवार सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया सी। सरदार शबेग सिंह ने आके नवाबी की बख्शिश की, नवाबी जिहड़ी सी वो ਸਿੰਘਾਂ के सामने रख दी। हुण उत्थे दो गल्लां ने, एक तो है सिखां दा आगू सरदार दरबारा सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद, दूजे नंबर ते ने उत्थे आम सिंह जिहड़े बैठे हुए ने संगत दे विच, ते दरबारा सिंह तो उपर ने कौम दे 5 प्यारे, ते उन्हां 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई हरी सिंह, बाबा हरी सिंह जिन्हां नूं असीं कहने आ, बाबा सुध सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के पड़दादा जी,
शहीद करम सिंह जी, जस्सा सिंह जी आलूवालिया, उम्र उदों 16 साल, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, हमको लोड़ नवाबी नहीं, हम राखत पातशाही दावा, ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰੂ ਵਿਦਰਤ ਤੋ ਧਵਲ ਡੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲੇਵੇ ਨਵਾਬੀ, ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਵਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਾਬੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਵਾਬੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਇਓ। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਛੁਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗੀਰ, 3 ਇਲਾਕੇ ਝਬਾਲ, ਕੰਗਨਵਾਲ ਤੇ ਦਪਾਲਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜ਼ਿਗਾ, 1 ਤਲਵਾਰ ਤੇ 1 ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣੇ। ਇਹ 1733 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਫਾੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
कि अगे ते असी ना मिल वरतन वाले ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ खिलाफ लड़ते सी, ਜਿਹੜੇ जंगलों 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कतलेआम करते सी। ਹੁਣ मैं सीधे तौर ते हुक्म दिना कि जिन्ने भी ਸਿੰਘ जंगलों 'ਚ लड़ते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार करके लियाओ ਤੇ कतल कर दिता जाए। मीर मन्नू ने 1750 तो लैके 1753 तक बहुत ज़्यादा बीबियां का बच्चों का कतलेआम किया। किसी समय साडे पुराने बजुर्गों को पता सी, अरदास च क्या करते सी कि जिन्ना बीबियां ने खन्ने खन्ने प्रशादे के उपर गुजारा किया, बच्चों के टुकड़े झोलियां च पवाए, ये सारा वरतारा जिहड़ा मीर मन्नू के समय वापरिया। मीर मन्नू की घरवाली सी मुराद बानो, जिसनूं मुगलानी बेगम भी कहा जाता, मुराद बेगम भी कहा जाता। मीर मन्नू नूं खबर मिली, उसके सूईए ने आके दसिया कि मलकपुर पिंड के कोल शिकार किया जा सकता है। शिकार किसी जानवर का नहीं, पता लगा कि सिख, नवंबर की गल है 1753 की, पता लगा कि सिख एक कमाद के खेत के लुके बैठे ने। मीर मन्नू ने अपन गश्ती फौजां लईआं, इस इलाके वाल आ गया। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ पता लगा कि मीर मन्नू की जिहड़ी फौज घोड़सवार है वह बिल्कुल कमाद के गन्ने के खेत के पहुँच गई है, तो ਸਿੰਘਾਂ ने अपनियां पलीतेदार बंदूकों के नाल एकदम फायर कर दिते। जो एकदम फायर किए, मीर मन्नू का घोड़ा डर गया, घोड़ा सीख पाऊ हो गया, उसने अगले पैर चुक ले, मीर मन्नू पिछे डिग पिया, घोड़ा पिछे नूं दौड़ गया तो रकाब दे विच मीर मन्नू का पैर फस गया। कई को घोड़ा वो दौड़ता गया उदों तक जदों तक मीर मन्नू का मास उस दियां हड्डियां तो वखरा नहीं हो गया। वो मीर मन्नू जिहड़ा सिख बीबियां ते सिख बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा के नखास चौक दे विच कुत्तियां दे अगे ते गिरजां दे अगे सुट दिंदा सी, अज उहदे अपने जिस्म के उपर मास की पोटी भी ना रही। उसकी मल्लापुर के किले दे विच उसकी लाश नूं रखिया गया। उहदी घरदी ने सुनेहा भेजिया कि मेरे पति की लाश लैके आओ, लाहौर विखे दफनाउणी है। तो वो सिपाहियों ने कह दिता साड़ी 4 महीने की तनख्वाह रही है, लाश तां देवांगे जेकर पहला साड़ी तनख्वाह दी जाए। 4 दिन लाश फिर उत्थे पई रही, लाश दे विच कीड़े चल गए। उस तो बाद तनख्वाह लैण तो बाद वो जिहड़ी लाश सी उत्थे दित्ती गई। मीर मन्नू की मौत तो बाद उसकी घरवाली मुगलानी बेगम दे कोल सारा प्रबंध आ गया। जदों मुगलानी बेगम के कोल प्रबंध आया तो वह दोवें पासे ही संबंध रखना चाहती सी। वो अहमद शाह अब्दाली नूं भी कहती सी मेरा बाप है, तो दिल्ली का हाकम जिहड़ा उस वेले शाह मुहम्मद सी वो उहदे नाल भी संबंध रखती सी। पर दोवां बेड़ियां दे विच पैर रख के बहुता समा नहीं चलिया जाता। अखीर दिल्ली की हुकूमत नूं यह पता लग गया कि मुगलानी बेगम जिहड़ी है वो अहमद शाह अब्दाली दे नाल जां उहदे जरनैल जिहड़ा जहान खान सी, जिहदा जिक्र बाबा दीप सिंह उन्हां दी शहादत चाहुंदा है, कि उहदे नाल चिट्ठी पत्र के उपर राबता रखती है। दिल्ली की हुकूमत ने लाहौर के उपर कब्जा कर लिया, मुगलानी बेगम नूं कैद करके दिल्ली ले जाया गया। लाहौर दिल्ली हुकूमत के अधीन आ गया तो 30 लाख रुपया नजराना लैके लाहौर का जिहड़ा इलाका सी अदीना बेग नूं दे दिता गया। हुण दिल्ली बैठी मुगलानी बेगम ने अहमद शाह अब्दाली नूं चिट्ठी लिखी है। जिन्ना चिर तक तुसी इस सारे प्रकरण का पिछोकड़ नहीं समझोगे तुहानूं पता नहीं लगेगा कि बाबा दीप सिंह नूं जंग क्यों लड़नी पई। मुगलानी बेगम ने चिट्ठी लिखी है जहान खान नूं, उही जहान खान जिहड़ा बाद विच बाबा दीप सिंह हुणां दे नाल मैदाने जंग दे जूझण वास्ते फौजां लैके आउंदा है। जहान खान नूं चिट्ठी लिख के कहंदी मेरी चिट्ठी दे विच जिहड़ी जानकारी है ये अहमद शाह अब्दाली नूं दे देवीं। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान नूं लुट्टिया तां बहुत वारी है, पर जेकर वो मेरी दरखास्त के उपर दिल्ली आवे ना तो मैं उन्होंने दसूंगी इत्थे की कुछ लुटिया जा सकता है। अहमद शाह अब्दाली नूं जदों दिल्ली वालों ही खत पहुंच जाए कि हुकूमत के विच ही उहदे बंदे बैठे ने जिहड़े सारे दिल्ली नूं लुटाउण दे वास्ते तैयार बैठे ने, अहमद शाह अब्दाली ने नासिर खान नूं नाल लिया, अपने बेटे तैमूर शाह नूं नाल लिया, जहान खान नूं नाल लिया ते अपने 94वें जरनैल लैके अहमद शाह अब्दाली पहला लाहौर ने कोई ज़्यादा मुकाबला ना किया, इनू फतेह करके अगला इलाका फतेह किया तो दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली उस वेले बादशाह आलमगीर दूजा सी, बहादुर शाह का पुत्रा, जहांदार खान का बेटा। उसने तो जाते ही कह दिता
कि दौलत भी तेरे वास्ते ते महल दे विचों जो चाहे वो भी तेरे वास्ते। ते अहमद शाह अब्दाली ने सब तो पहला मुहम्मद शाह दी बेटी जिहड़ी सी जिसका नाम हजरत बेगम आउंदा है, सब तो पहला उस दे नाल अपना निकाह किया। अहमद शाह अब्दाली ने शाह मुहम्मद की बेटी हजरत बेगम दे नाल अपना निकाह किया, भाव कि उन्होंने अपने हरम दे विच लै गया। फिर उहदे भरा आलमगीर दूजे की बेटी जिसका नाम इतिहास दे विच ज़ोहरा अफरोज आउंदा है, उहदे नाल अपने पुत्र तैमूर शाह का निकाह किया। दोवां शाही खानदान दीयां औरतां नूं अपने हरम दे विच लै गया। उहदे तो बाद इत्थों तक बस नहीं, जिन्नियां इस परिवार दीयां शाही परिवार दीयां बाकी बच्चियां सी 17 बच्चियां नूं होर अपने हरम दे विच लै गया। 17 तक भी गल खत्म नहीं, जिन्ने भी दिल्ली दे अमीर सी, जिन्ने भी दिल्ली दे वजीर सी, उन्हां दीयां 310 बच्चियां वो भी इस दे फौजदारां ने अपने हरम दे विच लै लईआं। मुगलानी बेगम ने कल्ले कल्ले अमीर दे घर का पता दस्सिया ते 3-4 घरां नूं लुट्टण तो बाद तहमासनामे का लिखारी फारसी की लिखता कहता कि अहमद शाह अब्दाली ने जो दिल्ली का इन्ना खजाना लुटिया ना, तो कहता उहदी ज़बान चों ये गल निकली सी कि मैं अपनी जिंदगी दे विच इन्नी दौलत नहीं वेखी। और उसनूं लुटाउण वाला कौन? इत्थों दे लोग। अहमद शाह अब्दाली ने वो सारा खजाना लुटिया, वापस जा रहा सी, ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत सारा लुट का माल जिहड़ा सी उहदे कोलों खो लिया। मैं हुण संखेप दे विच आउणा क्योंकि वक्त खत्म हो गया, सीधा जंग ते आ जाने। अहमद शाह अब्दाली जो वापस जा रहा है, ਸਿੰਘਾਂ ने जगह जगह के उपर इस नूं लुटिया। ये 1757 की घटना है। उस वेले अहमद शाह अब्दाली ने किसी ने पूछा कि कौन ने इन्नी बारी आया है, इन्ना कुछ लुटता है, रस्ते च सब कुछ लुट लेंदे ने। किसी ने जवाब दिता, मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दे गुरु ने अमृत सरोवर दे विच इवें दा अमृत दा कुंड दे दिता इन्हां नूं कि जिहड़ा भी उत्थे इशनान करदा उहनूं मौत ही नहीं आउंदी। उसने कहा फिर सब तो पहला इसनूं पूरिया जाए। अहमद शाह अब्दाली आप वापस चला गया। लाहौर की गवर्नरी जिहड़ी है वो उसने अपने बेटे तैमूर शाह नूं दे दित्ती। उहदा वजीर जिहड़ा सी जहान खान नूं बना दिता ते उहदे नाल दिल्ली तो मुगलानी बेगम जिहड़ी मीर मन्नू की पत्नी सी उहनूं भी लाहौर के किले दे विच निवास दे दिता ते वो अपने नाल ही तहमास खान नूं ले आई। तहमास खान का इस करके मैं जिक्र कर लगा, जिस वेले नादिर शाह ने हिंदुस्तान ते हमला किया सी ते जाकर नां दा बच्चा उसके सिपाही नाल लैके आए सी फौजदार। बड़ा समा वो इन्हां दे नाल रहा। उस तो बाद ये सिपाही हिंदुस्तान दे विच नौकरी कर लगे ते इस जाकर नूं उन्हां ने मीर मन्नू नूं दे दिता। मीर मन्नू ने इसका नाम रखा तैमूरस, पहला नाम इसका तैमूरस रखा। ते बाद दे विच जदों अहमद शाह अब्दाली आया तो उहदे बेटे का नाम तैमूर सी ते उसने इहदा नाम तैमूर कर दिता। उन्हें इतराज किया तो उसने इसका नाम तहमासप खान रख दिता। तो यह तहमासप खान जिहड़ा है ये पिछों सीरिया का रहने वाला सी। इसने अपनी एक फारसी की किताब लिखी है तहमासनामा। उहदे च बाबा दीप सिंह का नाम नहीं है, पर जिस तरह के नाल उसने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जंग लड़न का जिक्र किया है ना, ये इस करके ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये आप उस वेले उस जंग के विच शामिल सी। और उसने जो बयान किया मैं अगे तुहाडे नाल थोड़ा जिहा साझा करदा। अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। हरमंदर साहब के अमृत सरोवर में जो पूरना शुरू किया, सिंह ਵੱਖ-ਵੱਖ जत्थियां के रूप में फैले हुए सी। बाबा नत्था सिंह सियालकोट के मुहम्मद अमीन खान नूं मार के सियालकोट ते कब्जा कर चुके सी, जिहड़े बाबा दीप सिंह उन्हां दे साथी सी। पर वो सारी जगीर जिहड़ी सीगी वो उन्होंने गुरु नानक साहब के नाम करके आप फिर तलवंडी साबो आ गए। जदों ये सारे सिंह तलवंडी साबो बैठे ने तो माझे तो गए एक सिख ने सारी सूचना दी है कि हरमंदर साहब अमृत सरोवर जिहड़ा गुरुदेव पातशाह ने बख्शिश की सी उस दे सरोवर नूं पूरिया जा रहा है। बाबा दीप सिंह उन्होंने उस वेले अपने उत्थे साथी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अरदास की ते माझे वालों चाले पा दिते। मराज, दराज, बामणी वाला, जग्गा, पुच्चो इन्हां पिंडां दे विचों हुंदे होए फिरोजपुर दे लागे आके सतलुज दा पत्तन पार किया ते खेम करन आ गए।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੇਮਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30,000 ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5000 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੈਦਰਥ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਹਿਮਾਸਨਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ 7000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਖਾਨ। ਮੀਰ ਖਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਰਸ਼ੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨਾਮ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਲੀਰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਖੜਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨੌਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਹਿਮਾਸਨਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾਦਮ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਗ ਕਰੂਗੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੋਣਾ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੇਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਸਰਮਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਮਦ ਇੱਕ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਝੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜ਼ਹਾਬਾਨੀ ਦਿया है उस खुदा ने मुझे समाने परेशानी दिया है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਦ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਰਮਦ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 3ਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਸ਼ਪ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਬੰਧ। ਕਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਸੈਫਲੋਫੋਰ, ਕਿ ਉਹ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਫਲੋਫੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੈਨਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਸ਼ਪ ਡੈਨਿਸ। ਬਿਸ਼ਪ ਡੈਨਿਸ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਨਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਨਾਗ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਸਟਿਕਸ ਤੇ ਇਲੂਥਰੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਂਟੀ ਮਾਰਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਂਟੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਹਾੜੀ, ਮਾਰਤੀ ਮਾਰਟਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਆਸਤਕ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।